بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کھانسی روکنے کے لیے صبح دوپہر شام ملٹھی منہ میں رکھ کر چوستے رہیں۔ بچوں کو بخار ہو جائے تو فوراً نہلا دیں یا ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں۔ 40 سال میں 20 سال جیسا دکھنا چاہتے ہو تو منہ کو دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا دیا کریں۔ آواز بیٹھ جائے تو سونف کا دانہ چوس لو، فوری افاقہ ہوگا، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ بار بار پیشاب آنے سے روکنے کے لیے سونے سے قبل اخروٹ کھائیں، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لونگ استعمال کریں۔ بلڈ پریشر قابو رکھنے کے لیے آڑو لوبیا اور کیلا استعمال کریں۔ دل کے مرض سے ہمیشہ بچے رہنا چاہتے ہو تو صبح و شام سیر کا مامور بنائیں۔ تازہ پھل اور سبزیاں زیادہ کھائیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی زیادہ استعمال کرو۔ ایلو ویرا کا گودا صبح و شام چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں۔ سونف کا زیادہ استعمال آنکھوں کی بینائی تیز کرتا ہے۔ شکر اور سونف ہم وزن لے کر اسے کوٹ لیں۔ سر کے چکر دور کرنے کے لیے 1 چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ حمل میں گرمی کے اور سر درد دور کرنے کے لیے آلو بخارا زیادہ استعمال کریں۔ آلو بخارے کا شربت بنانے کے لیے 6 دانے رات کو پانی کے گلاس میں بھگو دیں۔ ناظرین، سالن میں ادرک لہسن کا زیادہ استعمال کیے۔ زیادہ پیاس لگنے کی صورت میں دودھ کی کچی لسی بنا کر 3 گلاس پی لیں، پیاس ختم ہو جائے گی۔ کان میں درد ہے تو سرسوں کے تیل میں لونگ کو جلا کر روئی تر کر کے کان پر لگاؤ۔ حیض میں باقاعدگی ہو تو 2 کھجوریں روزانہ کھاؤ۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہے تو گاجریں کھاؤ۔ پیشاب کی جلن ہوتی ہے تو لسی میں نمک ڈال کر پئیں یا خربوزہ کھائیں۔ پاؤں کے تلوے جلتے ہوں تو ایلو ویرا کے گودے کی مالش کریں۔ پلکیں لمبی اور گھنی بنانی ہیں تو زیتون کا تیل لگائیں۔ لوز موشن ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھائیں۔ یادداشت کمزور ہے تو بادام اور اخروٹ کھاؤ۔ گرمی بہت زیادہ لگتی ہے تو کھیرے کا استعمال بڑھا دیں۔ پیٹ میں درد ہو تو پودینے کے پتے چبا کر کھائیں۔ قے نہ رک رہی ہو تو 1 چٹکی زیرہ پھانک لو، رک جائے گی۔ سر کے بالوں میں خشکی ہو تو سرسوں کے تیل میں انڈے کی سفیدی یا دہی ملا کر لگائیں۔ ناظرین، گندم کے آٹے میں جو چنے کا آٹا ملا کر روٹی پکانے سے آپ کی شوگر ہمیشہ کنٹرول رہے گی۔ جو کا باقاعدہ استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ہاتھ جل جانے کی صورت میں فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، اس سے چھالے نہیں پڑیں گے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے پھٹکری سے ہلکا ہلکا مساج کرو، دانے ختم ہوں گے۔ پیٹ کی دوائیاں کھا کر دوبارہ تیز تیز کھانے سے پیٹ ٹھیک نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، پیٹ کی یادیں سے زیادہ بیماریاں آہستہ آہستہ اور کھانا چبا کر کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ 5 لوگوں کی صحبت میں رہا کرو جو پرجوش، پر اعتماد، حوصلہ افزائی کرنے والے، کھلے ذہن والے اور شکر گزار ہوں۔ ناظرین، سرسوں کا ساگ کھانے سے آپ کینسر سے بچ سکتے ہیں۔ کشمش، کیلا اور بادام دودھ میں ڈال کر اس کا جوس بنا لیں اور ہر روز اسے پی لیا کریں۔ اس کو پینے سے مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ کے اندر
بے تحاشا طاقت اور قوت آ جائے گی۔ پاؤں میں درد ہے تو زیتون کا تیل لگائیں، سر میں جوئیں ہیں تو چنبیلی کا تیل لگائیں۔ ناظرین، ناف پڑ جائے تو ناریل کا تیل ناف میں لگائیں۔ چوٹ لگی ہو تو خون روکنے کے لیے روئی ناریل کے تیل میں ڈبو کر لگائیں۔ کمزوری محسوس ہو تو 2 کھجوریں دودھ میں پکا کر کھائیں اور بچا ہوا دودھ پی جائیں۔ دہی اور چائے دونوں ہی تیزابیت سے بھرپور غذائیں ہیں، جس کے باعث جب یہ پیٹ میں ایک ساتھ ملتی ہیں تو نظام ہاضمہ سست کر دیتی ہیں۔ ناظرین، ویسے تو دنیا بھر میں کیلے کا شیک بہت پسند کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کیلا اور دودھ ایک ساتھ مل کر معدے کے لیے کافی بھاری ہوتے ہیں، پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ ہر 2 سے 4 ہفتے بعد کٹنگ کروانے سے بہت زیادہ خراب بال بھی صحت مند ہو جاتے ہیں، اس لیے بال اچھے رکھنے کے لیے بار بار کٹنگ کروا لیا کریں۔ انار کے استعمال سے ہونٹ پھٹنا بند ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر معدے کی خرابی سے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سنترے کا بیرونی حصہ ہونٹوں پر ملیں، اس سے ہونٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ معدے میں گرمی زیادہ ہو تو اسبگول کا چھلکا 1 گلاس شربت سندل میں شامل کر کے 5 روز نہار منہ استعمال کریں۔ ہچکی روکنے کے لیے سبز الائچی چبا کر ٹھنڈا پانی پی لیں۔ جلد کو تر و تازہ اور فریش رکھنے کے لیے جتنا ہو سکے پانی پئیں۔ گرمی میں جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے آپ مختلف مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کھیرے میں بہت زیادہ پانی موجود ہوتا ہے، جو نظام انہضام کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اس لیے اس کو اندر کی صفائی کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، چائے کے پانی کو زیادہ پکایا جائے تو چائے بد مزہ ہو جاتی ہے۔ اگر ہاتھ جل جائیں تو ٹوتھ پیسٹ لگا دیں، ہاتھوں کی جلن فوری دور ہو جائے گی۔ روزانہ صبح خالی پیٹ گھی کھانے سے آپ کی ہڈیوں کی طاقت بڑھتی ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، ساتھ وزن بھی کم ہوتا ہے۔ اس سے پیٹ زیادہ بھرا بھرا رہتا ہے، جس سے ہمیں بھوک کم لگتی ہے۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیا کریں۔ چائے جوڑوں کے درد میں اضافہ کر دیتی ہے۔ پیاز اور آلو اکٹھے نہیں رکھنے چاہیے، ان کو اکٹھا رکھنے سے پاس پڑے آلو خراب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، سانس کی تکلیف میں ادرک کی چائے جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلدی اعتبار کر لیتی ہے۔ عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے تو اپنے غصے پر قابو رکھے، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ انسان اپنا اوپر والا جبڑا نہیں ہلا سکتا۔ ناظرین، کچھوا اور مکھی بہرے ہوتے ہیں۔ زیادہ غصہ کرنے والوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ بھوری آنکھوں والے لوگ زیادہ تر ایماندار اور دوسروں کو جج نہ کرنے والے بھروسے کے لائق ہوتے ہیں۔ ناظرین، محبت کرنے والوں کا رنگ زیادہ تر سانولا ہوتا ہے۔ جسم کو طاقتور کرنے والی چیزیں: بکرے کا گوشت طاقتور کرتا ہے، بھینس کی ہڈیوں کا گودا مفید ہے، بکری کا دودھ بدن کو طاقت دیتا ہے، سبزی میں توری بہت طاقت دیتی ہے، آڑو اور ناشپاتی بہت طاقت دیتی ہے۔ ناظرین، کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو تو لیموں کا رس پی جائیں۔ جلد کے امراض سے بچنے کے لیے نہاتے وقت
आखिर में बदन पर ठंडा पानी ज़रूर बहाएं। दिल के मरीज़ घी की बजाय कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें और घी से परहेज़ करें। नाज़रीन, 15 मिनट रोज़ाना हंस लेना बंदे के लिए उतना ही फ़ायदेमंद है जितना कि 2 घंटे सोना। शहद और नमक से दांत साफ करो, दांत बेहतरीन चमक उठेंगे। नाज़रीन, सेब की इतनी ज़्यादा इक़साम मौजूद हैं कि अगर हम हर रोज़ एक नई किस्म का सेब खाना शुरू कर दें तो हम 20 साल तक खाते रहेंगे। सुस्ती ऐसे लोगों को हलाक करती है जैसे सिगरेट। कटा हुआ लीमू फ्रिज में रखने से किसी किस्म की बदबू नहीं फैलेगी। दिल के दौरे के लिए रोज़ाना 3 छोटी इलायचियाँ खाएं, आप खुद फ़ायदा महसूस करेंगे। नाज़रीन, खाने के बाद आधी चम्मच सौंफ खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। नाबीना अफराद हमारी तरह ख्वाब नहीं देखते। नौमौलूद बच्चे में सिर्फ 1 कप खून होता है। नाज़रीन, अगर किसी को शुगर है तो बस 1 महीना सफ़ेद रंग की जुराबें पहन ले, लेकिन बस ये ख्याल रहे कि जुराबें दिन में सिर्फ 5 घंटे पहननी हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इंशाअल्लाह बहुत अफाका होगा। मेथी की सब्ज़ी बनाकर खाने से कमर का दर्द जाता रहेगा। अगर दांत टूट जाए तो 1 टमाटर का रस दांत की जगह पर लगाने से दांत नया निकल आएगा। आलू बुखारे का रस पीने से मुंह के छाले ख़त्म हो जाते हैं। नाज़रीन, पालक का पत्ता चेहरे पर रगड़ने से 3 दिन में चेहरे की चर्बी बर्फ़ की तरह पिघल जाती है। अगर दांत हिल रहा हो तो दांत पर काली मिर्च और बर्फ़ का टुकड़ा रखें, दांत दोबारा मजबूत हो जाएगा। निहार मुँह मेथी दाना चूस लिया करो, 70 साल तक मोटापा नहीं आएगा। जिसकी अक्ल थोड़ी हो उसको कच्चे बादाम को ऊँटनी के दूध के साथ खिलाओ, 30 दिन में उसका दिमाग तेज़ हो जाएगा। नमकीन पानी से मुंह धो लिया करो, फालतू बाल हफ्ते में गायब हो जाएंगे। फ्रैक्चर हो जाने की सूरत में अदरक के तेल से मालिश करें, क्योंकि जोड़ों और हड्डियों की तह तक पहुंचता है। नाज़रीन, हल्दी से ख़तरनाक बीमारियों का ख़ात्मा होता है। हल्दी हड्डियों की तकलीफ़ में फ़ायदेमंद है। ज़ख़म भरने और सूजन कम करने की सलाहियत इसमें मौजूद होती है। गर्म दूध में डालकर पीने से जोड़ मजबूत होते हैं। अगर चीनी में चींटियाँ हों और कीड़े वगैरह आ जाएं, तो चीनी में चंद लौंग रख दें, इससे कीड़े मकोड़े कभी करीब नहीं आएंगे। बढ़ते हुए पेट को कम करने के लिए सुबह की सैर का मामूल बना लें। सेब का सिरका खुशक बालों के इलाज के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसको बालों की जड़ों और सिरों पर लगाएं। अगर आंखें भैंगी हों तो सब्ज़ घास को और मुर्गी के अंडे को सामने रख कर इसको गौर से देखा करो, 10 दिन में भैंगापन ख़त्म हो जाएगा। लाजवाब होते हैं वो रिश्ते जो एहसान से नहीं एहसास से चलते हैं। अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो ये बात जान लो, तुम्हारे रोने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाज़रीन, जो इंसान हमेशा तुम्हारी खुशी चाहता है उसका उदास होना तुम्हारे लिए फ़िक्र की बात है। कुदरत का एक बहुत अनोखा असूल है, जब आप किसी की जड़ें काटते हैं तो आपके अपने दरख्त पर फल लगना बंद हो जाते हैं। दोपहर और रात के खाने के बाद 1 काश लहसुन का इस्तेमाल करें। लहसुन खाने से आपका वज़न तेज़ी से कम हो जाएगा।
लहसुन ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। अगर दांतों की खराबी की वजह से मुंह से बदबू आती हो तो जामुन खाने से दूर हो जाती है। नाज़रीन, रात को सोते वक्त मुंह से पानी बहने की शिकायत को जामुन दूर करता है। मौलाना रूमी से किसी ने सवाल किया कि मौसीकी कौन सी हराम है। जवाब दिया कि अमीरों के बर्तनों में गूंजती चमचों की आवाज़ की जो भूखे गरीबों के कानों में पड़े। नाज़रीन, पैम्पर का खर्चा ख़त्म करने के लिए जो बच्चे सोते में पेशाब करते हों तो उनको रोज़ाना एक चाय का चम्मच शहद खिलाना बहुत मुफीद है। इससे आपके बच्चे कभी बिस्तर पर पेशाब नहीं करेंगे। नाज़रीन, ख्वाहिशात की ताबेदारी एक लाइलाज मर्ज़ है। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका अच्छा इखलाक है। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है और खामोशी बहुत खूबसूरत जवाब है। कभी भी किसी की रोज़ी के दुश्मन ना बनो। क्या पता उस एक बंदे से और कितने बंदे मुंसलिक हों। नाज़रीन, हमारी तन्हाई हमें जिस तरफ मायल करती है बस वही हमारे अंदर की हकीकत होती है। सुबह उठते ही एक आँख को बंद करके घास और सब्ज़ रंग की शिमला मिर्च को देखो, आपकी नज़र तेज़ हो जाती है। टूटे हुए बर्तन में जो पानी पीता है उसके रिज़्क में कमी हो जाएगी। रात को सोते हुए अगर आपको टांगों और पाँव में ऐसे महसूस हो जैसे कीड़े चल रहे हों, इसकी बड़ी वजह आयरन की कमी है। नाज़रीन, स्याह बूट पॉलिश में ज़रा सा सिरका मिला दिया जाए तो जूतों पर खूब चमक आ जाती है। नेहार मुँह इसबगोल का छिलका खाने से जिस्म की फालतू चर्बी पिघल जाती है। नाज़रीन, खीरे में 90% पानी मौजूद होता है और यह गुर्दों और मसानों की पथरी को हल कर सकता है। टिश्यू पेपर में अजवाइन लपेटकर सूंघने से सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। प्याज और चिकन को उबालकर इसका सूप पीने से वज़न कम होता है। पिस्ता प्यास को मिटा देता है, दिमाग को ताकत देता है, याददाश्त को बेहतर बनाता है, गुर्दों को साफ रखता है। पिस्ता वबाई अमराज से दूर रखता है। पिस्ता हिचकियों में फ़ायदा मंद है, मैदे को ताकत देता है और याददाश्त को तेज़ करता है। नाज़रीन, रात को सोते वक्त थोड़ी सी रुई लेकर इसको सरसों के तेल से तर करके नाफ में रख लीजिए। इससे आपके होंठ नरमो मुलायम रहेंगे। बदन का कोई हिस्सा जल जाने की सूरत में इस पर बर्फ़ का टुकड़ा रखें। जले हुए निशान ख़त्म हो जाएंगे और आराम मिलेगा। नाक से नज़ला ज़ुकाम बहने लगे तो इसको रोकना नहीं चाहिए। नाज़रीन, बेचैनी दूर करने के लिए दोनों दाढ़ों के अंदर एक एक लौंग रख लें और इनका रस पेट में जाने दें। इससे बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। अक्सर लोग उनकी तरफ ज़्यादा मतवज्जा होते हैं जो लोग इनको हंसाते हैं। मुख्तलिफ़ रंग की आँखों वाले लोग एक दूसरे की तरफ ज़्यादा मतवज्जा होते हैं। अगर किसी हादसे की वजह से किसी की हड्डी वगैरह टूट जाए तो इसको टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं, इससे जल्दी फ़ायदा होगा। अगर पेशाब बंद हो जाए तो मक्की के सिट्टे के ऊपर जो बाल होते हैं उसमें चंद कतरे रोगने कलवंजी डालकर इस्तेमाल करने से पेशाब फौरी तौर पर जारी हो जाएगा। शुगर हमेशा कंट्रोल रहेगी। जामुन की गुठलियों को खुश्क करके सफ़ूफ बना लें और सुबह शाम आधा चाय वाला चम्मच इस्तेमाल करें। दमा और खांसी दूर करने के लिए लौंग और गुड़ पीस कर
ایک چنے کے برابر پانی کے ساتھ کھائیں۔ اگر اندرونی چوٹ کا احساس ہو تو ایک پیالی دودھ اور آدھا چمچ ہلدی خوب گرم کر کے پی لیں، درد فوری ختم ہو جائے گا۔